Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Barcha maqtavga, hamd ham sanaga, g'alamlarning Rabbisi, xo'jasi ham tarbiyachisi Alloh gina loyiqli. Shahadat kitaram Allohdan boshqa ibodatga loyiqli haq iloh yo'q. Ham Muhammad Abdullah ula, aning so'nggi elchisi ham payg'ambari. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon qardoshlarım, sizning bilan Alloh taolaga yaqinayu qoidalari darslarimizni davom etamiz. Ham bugungi darsimizning qoidasi shol bo'lar. G'amalda davomli bo'lu Alloh qarshindagi ulushingni orttirar. Ya'ni izgi g'amallarda davomli bo'lu, izgi g'amallar ishlab Alloh taolaga yaqinayu Rabbing qarshindagi ulushingni orttirar. Hamnindida bo'lsa og'irlik bo'lganda sen shu ulushni qo'llana olasan, so'ray olasan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mashhur bir hadisida ayta: "Ta'arraf ilallohi fir-raha, ya'rifka fish-shidda." Allah'ni rahat ham jingil vaqtda esda tut. Bil, ol seni og'ir vaqtda bilir. Ya'ni bu hadisning ma'nosi turmushda rahat bo'lganda, butunay bir yaxshi tartibi bilangina borganda, kishining tani salomat, ishi o'ngan, oilasida tinchlik, molida barakat, kunlari, illari imin, kiyir oshar rizqi bor, kiyir kiyimi bor. Ya'ni ko'ngilin burshi turgan, ortiq burshigan, hasratga, qayg'uga tushirgan nendidir sabablari yo'q. Turmush rahat. Butunay bir bor, qayg'irmay, burchilmay. Ham shunday butunay bir yaxshi bo'lganda kishi unutila g'afillikka shuma. Alloh Robbisin unuta boshlaydi. Kim berganin shusha ne'matlarini ul unuta boshlaydi. Ham shu vaqtda deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohni bilsin shu vaqtda. Shu vaqtda sen uni esda tut. Cheklaridan chiqma. Burushlaringni o'ta, g'ibodatlaringni borasida tartibda tut. Alloh taolaga duo, zikrlar bilan murojaat et. Gunohlar ishlama. Harom narsalardan tiyil. Ham shu vaqtda narsada Alloh seni og'ir bo'lgan vaqtda bilir. Ya'ni Alloh seni og'irlik kelganda, qayg'u hasrat kelganda, nendidir sinov kelganda, shu vaqtda u senga yardamin berir dedi. Shu hadisga bizning oshiq misol bo'lib tura payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 3 kishi turida söylagan bir qissasi. Bizga qadar bo'lgan xalqda 3 kishi bor edi deyim. Ham alar bir vaqt yo'lda bo'lganda tunga qo'nirga yomg'irdan qochir uchun tog' qo'shlig'iga kiralar. Ham tog' qo'shlarına kiru bilan ortlaridan zo'r bir tosh alarning kirgan yo'llarin, shig'u yo'llarin qoplay. Ham bular uchisi tog' qo'shlig'ida beklanib qolalar. Bir kim yo'q. Şolarning birsi ayta, durustlikda bizni bundan deb bir kimda shiqara olmay. Bir kimda bizni bundan shiqarmayashaq. Boratik Allohgina. Aydagiz o'zimizning ixlos niyat bilan Alloh taolo rizoligi uchun ishlagan izgi amallarimizni esga tushirib, Alloh Robbimizga yaqinayiq, ham so'riq bizga yordam berun. Shundan so'ng birsi ayta, mening shunday odatim bor edi. Men kun sayin malni sog'gandan so'ng, sut sog'gandan so'ng birinchi shiratda shu sutni beraydim ati-aniyim. Endi ati-aniyim shu sutni ovoz etgandan so'ng, ishkandan so'ng men endi beraydim oilama, bolalarima, ham mol-tuvarlarima. Lekin bir kunni mashaqqat ortib so'ngga qoldim deydi. So'ngga qoldim da ati-aniyim yana kelgancha
алар инде йокларга ятканнар иде. Ләкин аларның йокларга ятканнарына карамастан, әлбәттә мин аларны уятмадым ди. Йокларын өзмәдем, бүлмәдем. Ләкин иртәнгә кадәр алар каршында басып тордым шушы сөт белән ди. Һәм инде иртә җиткәчтен алар йокларыннан торганнан соң алар авыз иттеләр шушы сөтне, һәм мин аннан соң гына балаларымны сыйладым һәм гаиләмне шушы сөт белән ризыкландырдым диде. Эй Раббым Аллаһ, әгәр дә мин шушы изгелекне, әти-әниемә күрсәткән игелекне синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, безне шушы урыннан чыгар һәм коткар. Шуннан соң бу таш әзрәк селкенде. Ләкин әле чыгарлык ара булмады. Икенчесе әйтә, минем әтиемнең абыйсының кызы бар иде. Һәм мин аны шул кадәр ярата идем, ничек ир кеше хатын кызны яратырга мөмкин. Ләкин ничек кенә мин тырышмасам, ул мине үзенә якын китертмәй иде ди. Ләкин еллардан бер елны авырлык килде. Авыр ел булды, һәм аңа ул мохтаҗ хәлгә төште ди. Шул хатын, шул кыз ашарга ризыгы булмыйча, малы булмыйча авыр хәлгә төште һәм минем яныма килеп ярдәм сорады диде. Ярдәм сорады. Һәм мин аңа әйттем, мин сиңа бирәм, ярдәм бирәм. Менә сиңа 120 динар, 120 алтын акча. Мин сиңа моны барысына бирәм. Ләкин ди, бу мал белән мин сине алам диде. Ягъни син миңа үзеңә якынаярга рөхсәт бирәчәксең диде. Һәм бу кыз, бу хатын кыз ризалаша. Ләкин ди, мин инде аның өстендә булганда, гөнаһка батырга якын булганда, ул әйтә, Аллаһтан курык диде. Аллаһтан курык дип әйтте. Шушы сүзләрне ишетү белән мин аннан читләштем. Мин ярагайдым, һәм ул хатын кызны калдырдым, ничек кенә яратуыма карамастан. Һәм бөтен биргән малымны, байлыгымны, алтынны күпмесен бирдем, үзенә калдырдым. Эй Раббым Аллаһ ди, әгәр дә мин шушы гамәлне синең ризалыгың өчен эшләдем икән, безне коткар. Һәм бу таш тагын әзрәк селкенеп, чыгу юлы ачыла. Ләкин әле чыгырлык булмый. Һәм өченчесе әйтә, минем бер вакыт эшчеләрне яллап эш эшләттем. Һәм эшләгән эшләр өчен һәрберсенә эш хакын түләдем диде. Барысы да алып китте, ләкин берсе генә алмады. Берничә көн көттем, алмый, килми. Шуннан соң нәрсә эшләгән бу кеше? Бу малны үстерә, үрчетә. Сата ала, сәүдәгә куя. Һәм шуның белән бу әз генә булган хезмәт хакы артып китә. Мал туарлары барлыкка килә. Бу үсә бу акча. Һәм күпмедер вакыттан соң бу хезмәт хакын алмаган кеше килә ди минем яныма. Һәм әйтә, әйдә кайтар миңа минем хезмәт хакымны ди. Мин эшләдем синдә, ләкин алмаганым, бир миңа хәзер ди. Һәм шушы кеше нәрсә дип әйттем ди, менә нәрсә күрәсең каршыңда, булар барысы да синеке. Шушы мал туарлар, шушы байлыклар, нәрсә күрәсең, булар барысы да синеке, ал ди. Бу кеше әйтте, син миннән көләсеңме ди? Юк, көлмим. Булар барысы да синеке. Һәм бу кеше артык сораулар сорамыйча, бөтен булган шушы байлыкны алып китте. Чөнки асылда ул аның малы. Ул аның малы шулай итеп үскән, үрчегән. Һәм шушы кеше өченчесе әйтә, әгәр дә мин шушыны синең ризалыгың өчен эшләгән идем, ул вакытта безне бу кайгыдан, бу авырлыктан коткар дип, чыгар безне моннан дип сорады. Һәм инде тау куышлыгының чыгыр юлы ачылды, һәм алар өчесе дә исән имин шушы тау куышлыгыннан чыктылар. Ягъни карык җәмәгать, балар барысы да ниндидер изгелек эшләгән булганнар. Аллаһ Тәгаләне җиңел вакытта, рәхәт вакытта истә тотканнар. Аның диненнән
ярагаймаганнар. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы кылган изгелекләре сәбәпле аларга авыр вакытта ярдәмен салган. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мөэминнәр турында булай ди: "Лахум дарус салами инда раббихим ва хува валиюхум бима кану яъмалун." Аларга Раббылары каршында иминлек тораклары әзерләнгән. Ягъни иминлек, тынычлык урыны, җәннәт бакчалары әзерләнгән мөселман мөэминнәргә, изгелек эшләүчеләргә. Һәм Аллаһ аларның вәлие кылган гамәлләре сәбәпле ди. Ягъни кылган гамәлләре, изгелекләре сәбәпле Аллаһ алар өчен вәли булачак диде. Әл-вәли ул Аллаһ Раббыбызның бер исеме. Вәли дигән исем, вәли дигән сүз безгә еш очрый. Никахта без ишетәбез, кызның вәлие дип әйтәләр. Ятимнең вәлие дип әйтәләр. Һәм башка урыннарда да вәли дигән сүз еш очрый. Аның мәгънәсе вәли ул үз өстенә ниндидер бер кешенең бөтен мәшәкатьләрен, эшләрен алган кеше. Мәсәлән, кызның вәлие аның өстенә ул үз өстенә алды кызны кияүгә бирүне. Ул үзе аның белән шөгыльләнә, үзе кызны кияүгә бирә. Яисә ятимнең вәлие ул үзе өстенә ала ятимне тәрбияләүне, аны үстерүне, аның малын сарыф итүне, куллануны үз өстенә ала. Һәм ятим аның турында кайгырмый да. Чөнки аның бар вәлие. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, ул мөэминнәрнең вәлие. Аллаһу вәлиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур. Аллаһ ул иман китергәннәрнең, ышанганнарның вәлие, аларны караңгылыктан яктылыкка чыгара. Ягъни кеше изгелекләр кылган саен Аллаһ Тәгаләгә якыная, Аллаһ Тәгалә каршында өлешен арттыра, һәм Аллаһ аның вәлие була, покровитель. Ул кешенең эшләрен үзе алып бара. Авырлык булганда аңа ярдәмен сала. Демәк, мөхтәрәм кардәшләрем, тәртип шундый. Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер өмет итер алдыннан, Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер сорар алдыннан үзеңә нәрсәдер бирергә кирәк. Үзеңә нәрсәдер эшләргә кирәк. Һәм Аллаһ каршында үзеңнең өлешеңне арттырырга кирәк. Карыйк әле ничек мөэминнәр дуга кылалар. Коръәндә аның мисалы Аллаһ Раббыбыз китерә: "Раббана иннана сами'на мунадиyan юнади лил-имани ан амину би раббикум фааманна. Раббана фагфир лана зунубана." Алар әйттеләр: "Эй Раббыбыз Аллаһ, дөрестлектә без синнән килгән иман китерүгә, дингә чакыручы пәйгамбәрне ишеттек. Һәм без аңа ияреп иман китердек, мөселман булдык. Эй Раббыбыз Аллаһ, безнең кылган гөнаһларыбызны гафу ит." Ягъни башта алар Аллаһ Тәгаләдән сорар алдыннан үзләренең кылган изгелекләрен искә төшерәләр. Алар иман китерделәр, пәйгамбәргә иярделәр, Аллаһ Тәгаләгә ышанып мөселман булдылар. Шуның белән Аллаһ Тәгаләгә якынайдылар. Һәм якынайганнан соң сорыйлар: "Эй Раббыбыз Аллаһ, безнең гөнаһларыбызны гафу ит." Һәм киресенчә җәмәгать, әгәр дә кешенең юк икән аның изгелекләре, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә каршында бер нинди дәрәҗәгә ирешмәгән икән, аңа ничек җавап бирелсен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моның турында шулай әйтә: "Бер кеше бара ди юлдан, арыган, талган, чәчләре тузган, тузанга баткан, киемнәре дә искергән, бу мөсафир, юлда булучы. Кулларын күтәрә һәм сорый: "Эй Раббым, миңа ярдәм бир" ди. Ләкин аның ашаган ризыгы харам ди. Аның эчкән эчемлекләре сулары харам, аның киеме харам, һәм ул гомумән харам белән тукланган ди, тыелган әйбер белән. Ничек инде аңа җавап бирелсен ди. Һәм хакыйкатьтә җәмәгать, бүгенге көндә ул кеше мисалында кешеләр бик күп. Аллаһ Тәгаләдән өмет итәбез, сорыйбыз, ләкин үзебез
nindi dәрәҗәдә бүгенге көндә? Аллаһ Тәгалә каршында безнең өлешебез нинди? Нәрсә белән без, нинди хак белән без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз? Монда бер галимнәр, бүгенге көннәрдә булган бер дәгъватчы, бер галимнәрнең сөйләгән сүзен шулай ук сөйләп китәсе килә. Ул галим әйтә, бер вакыт мин чит илгә киттем. Чит илгә киттем, һәм шунда мәчеткә кергән идем ди. Һәм шул мәчеттә бер егетне күрдем. Ул егетнең йөзе шул кадәр нурлы, шул кадәр иман белән тулган иде, күзләрендә нур иде. Һәм мин аннан сорадым, кара әле, син кем ди? Син нәрсә эшлисең монда? Ул әйтә, мин инде бер айдан артык мәчеттән чыкмыйм дип әйтте. Мин аптырап киттем, нишләп? Нигә соң син монда яшисең, мәчеттән чыкмыйсың ди? Минем хәлем бик авыр иде. Мин мөселман дәүләтеннән килдем монда яшәргә. Һәм мондагы ирекне күргәч, монда бөтен нәрсә рөхсәт ителгән. Бу бер Европа илләре турында сүз бара. Мөселман илләрендә без беләбез, бар шикләр, кысалар бар. Кайбер гамәлләр рөхсәт ителмәгән. Ә монда килгәндә бөтен юллар ачык. Бөтен гөнаһ юллары ачык һәм бу аларга чумган. Хәмер эчү, зина, бозыклык, бөтенесен бу эшли башлаган. Һәм Раббысы турында бөтенләй оныткан. Һәм шул кадәр мин бу бозыклыкка чумдым ди, бер вакыт нык ширләп киттем. Шул кадәр нык ширләдем. Үзем ялгыз гына булганда өйдә бер ярдәмчем дә юк иде. Үземнең хәлсезлегемнән бер вакыт хәтта идәнгә аудым ди. Идәндә ятканда бер ярдәмче юк, якында бер кем юк. Һәм мин сорый башладым. Эй Раббым Аллаһ, миңа ярдәм ит. Эй Раббым Аллаһ, мине коткар. Эй Раббым Аллаһ, миңа шифа бер дип сорый башладым. Ләкин шул вакытта уем акылыма, башыма бер уй килде. Ләкин эй Раббым, нәрсә белән соң дип. Ягъни нәрсә белән, нинди хак белән мин Аллаһтан сорыйм соң? Аллаһ Тәгаләдән сорарга минем нинди гамәлләрем бар? Нәрсә эшләдем мин? Мин намазларымны укымыйдым, уразамны тотмыйдым. Мин бозыклыкка гына кабаттым, Аллаһ Тәгаләдән ярагайдым. Ничек мин Аллаһ Тәгаләдән сорыйм дип, шуннан соң мин акылга килдем ди. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаярга тырыша башладым. Һәм шушында мәчеттә торып, үземнең кылган гыйбадәт өчен тәүбә кылып, Аллаһ Тәгалә каршында булган өлешемне арттырам дип әйтте. Шуңа да җәмәгать һәрберебез карыйк үзебезгә. Бүгенге көндә без нинди хәлдә? Ниндидер бер авырлык килсә, сынау килсә, без Аллаһ Тәгаләдән сорарга хакыбыз бармы, юкмы? Рәхәт вакытта, җиңел вакытта, бар да тәртиптә булганда без Аллаһ Тәгаләне истә тотабызмы? Аның хакларын үтибезме? Өстебездә булган бурычлар, гыйбадәт гамәлләрне башкарабызмы? Яисә гафиллектә, гөнаһларда һәм Аллаһ Тәгаләне онытып яшибезме? Һәрберебез шуны истә тотыйк. Шуның турында уйланыйк. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.